हेलो टू ऑल मो ट्विंकल नॉलेज गाइड यूट्यूब चैनल तरफ आपण समस्त मोर स्वागत। आशा करछि आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। मु आज आपण मानक पई गोटे सुंदर वीडियो नै आछि जोथिरे हमर टॉपिक अछि टूरिज्म इन ओडिशा। सेथिरे हम बढ़िबा टेंपल, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट, फोर्ट, केव, बीचेस, हिल स्टेशन ए सब विषय रे हमें डिस्कशन करिबा। वीडियो देखिबा पूर्व प्रथमे नॉलेज गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु। एबे हमें वीडियो ऊपर को जिबा। प्रथमे हम देखिबा आम ओडिसा रे सब कोन टेंपल रहिछि। आम ओडिसा रे थिबा टेंपल रो आर्किटेक्चर होछि नगर स्टाइल। त माने ओडिसा रो टेंपल गुडी को नगर स्टाइल रे निर्माण करा जाय थाए, जोटा होछि गोटे नॉर्थ इंडियन स्टाइल। प्रथमे हम देखिबा अनंत वासुदेव टेंपल, जहा हमर भुवनेश्वर ठारे रहिछि। बैंक ऑफ बिंदुसागर लेक रो बैंक रे भुवनेश्वर ठारे हमर अनंत वासुदेव टेंपल अवस्थित, जहा को क्वीन चंद्रिका देवी निर्माण करथिले। के निर्माण करथिले? क्वीन चंद्रिका देवी। अनंत वासुदेव टेंपल जोडा एडा होछि विष्णु मंदिर, जोडा गोटे मात्र भुवनेश्वर विष्णु मंदिर रहिछि। ए लिंगराज टेंपल रो स्ट्रक्चर को फॉलो करछि। नेक्स्ट हमें देखिबा बिरजा टेंपल। बिरजा क्षेत्र कहले आपण माने समस्त जानथिबा हमर जाजपुर को बुझाउछि। बिरजा टेंपल जाजपुर अवस्थित। यह सोमवंशी रूलर द्वारा तैयारी करा जायतिला। यह कोन पई प्रसिद्ध ना टू हैंड महिषा मर्दिनी, दुई हस्त विशिष्ट महिषा मर्दिनीकर पूजा पई बिरजा टेंपल हमर प्रसिद्ध। नेक्स्ट हम देखिबा ब्रह्मेश्वर टेंपल। ब्रह्मेश्वर टेंपल को तैयारी करथिले कोलावती देवी। कोलावती देवी के ना सोमवंशी किंग जो उद्योत केसरी थिले, तांकर माता होचंती कोलावती देवी। लॉर्ड शिवंकर पूजा पई से भुवनेश्वर ठारे ब्रह्मेश्वर टेंपल निर्माण करथिले। यह पंच तनय रूप रे ମଧ୍ୟ जणाशुना। नेक्स्ट हमें देखिबा 64 जोगिनी टेंपल कथा। 64 जोगिनी टेंपल भुवनेश्वर हीरापुर ठारे अवस्थित। एटा गोटे सर्वाइविंग टेंपल। क्वीन हीरा देवी यह को निर्माण करथिले, जे होचंती किंग शुभकर देव द्वितीय शुभकर देवंकर माता क्वीन हीरा देवी 64 जोगिनी टेंपल को निर्माण करथिले। यह को डायनेस्टी? भौमकर डायनेस्टी। एग्जाम रे केवल हमको क्वेश्चन आसीबो जे मंदिरटी केउठारे अवस्थित एवं को वंश एहार प्रतिष्ठाता। नेक्स्ट हम देखिबा दैतेश्वर टेंपल। दैतेश्वर टेंपल मध्य भुवनेश्वर अवस्थित। यह रेखा देउल नाम रे मध्य जणाशुना। यह सैंडस्टोन ने तैयारी हेछि। नेक्स्ट हम देखिबा होमा टेंपल। होमा टेंपल हमर शिव विमलेश्वर रूप रे पूजा पाउछंती। महानदीर निकटरे बा महानदी कूल रे यह अवस्थित संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रे। यार मेन कैरेक्टरिस्टिक होची लीनिंग स्ट्रक्चर। तामाने होमा टेंपल जो रहिछि लीनिंग स्ट्रक्चर अर्थ होची जेउ पार्श्वर देखिले ताहा बंका देखा जाय थाए, एटा होची लीनिंग स्ट्रक्चर। होमा टेंपल कोठी रहिछि हमर संबलपुर ठारे। नेक्स्ट हम देखिबा ओडिशा प्रसिद्ध जगन्नाथ टेंपल कथा। चारि धाम मध्यरु एहा होची गोटिए धाम। 12th सेंचुरी रे एहा निर्माण करा जायतिला। पुरी ठारे जगन्नाथ मंदिर अवस्थित। किए निर्माण करथिले? इंपोर्टेंट अनंत वर्मा चोडगंगा देव। पुरी श्रीमंदिर निर्माता होचंती अनंत वर्मा चोडगंगा देव। एठारे जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र पूजा पाती। यूरोपियन माने एहाको व्हाइट पागोडा नाम रे नामित करछंती। एहार हाइट होची 214 फुट बा 65 मीटर। एहार चारोटी गेट मध्य रहिछि। फेमस फेस्टिवल होछि हमर रथ यात्रा। ए सब को हमें मन रखिबा। नेक्स्ट अच्छी किचकेश्वरी टेंपल। किचकेश्वरी टेंपल हमर खिचिंग विलेज मयूरभंज रो खिचिंग ठारे अवस्थित, जोटा कि 7th रो 8th सेंचुरी मध्य यह निर्माण करा जायतिला। तापर अच्छी केदारेश्वर टेंपल, जोटा केदार गौरीकर पूजा पई यह प्रसिद्ध अटे। ए मंदिरटा स्कल्पचरल स्टाइल रे निर्माण करा जायतिला। सोमवंशी रूलर यह को निर्माण करथिले। भुवनेश्वर ठारे यह अवस्थित। नेक्स्ट अच्छी लिंगराज टेंपल। लिंगराज टेंपल 11th सेंचुरी रे निर्माण करा जायतिला। कोठी? भुवनेश्वर ठारे। एहार आर्किटेक्चर होची ओडिशान टेंपल आर्किटेक्चर बा नगर स्टाइल यह को निर्माण करा जायछि। हाइट होची 180 फीट बा 55 मीटर।
ଏଠାରେ ଦେବଦାସୀ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗମୋହନ, ଏହାର ପର୍ସକୁ ଜଗମୋହନ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ବା ହଲ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନୃତ୍ୟ ଗୃହକୁ ନାଟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଅଫରିଂ ହଲ୍କୁ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ। ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲକୁ ଜେମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଜେମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ କୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଝାଯାଏ ନା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର। ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲକୁ କଣ ପାଇଁ ନା ଏକ୍ସକ୍ୱିସାଇଟ୍ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଲିଗାଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ଏହା ଜେମ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହାର ଷ୍ଟାଇଲ ନା କଳିଙ୍ଗ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ସହିତ ସିମିଲାର। ଏହାର ମେନ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ହେଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ଆର୍କ ଗେଟୱେ ତୋରଣ। ଯୋଉ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ଆର୍କ ଗେଟୱେ ରହିଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ତୋରଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲର ସବୁଠାରୁ ମେନ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ। ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ହେଉଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୋଉଠି? ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲକୁ। ଏହା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ଡାଇନେଷ୍ଟି ସମୟରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ରାଜାରାଣୀ ଟେମ୍ପଲ, ଯାହାର ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 17.98 ମିଟର। ଏହା ୟେଲୋଇଶ ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଟେମ୍ପଲ, ଯାହା ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଠାରେ ରହିଛି। କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନା ଚୌହାନ କିଙ୍ଗ ବଳରାମ ଦେବ। ଚୌହାନ କିଙ୍ଗ ବଳରାମ ଦେବ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଟେମ୍ପଲକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ। ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆମର 13th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା? ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏହା ଆମର ପୁରୀର କୋଣାର୍କ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କୋଉ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ନା ଓଡ଼ିଶା ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରରେ ଏହା ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟାଇଲ ହେଉଛି ନଗର ଷ୍ଟାଇଲ। ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପଚାରିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ଷ୍ଟାଇଲ ପଚାରିଲେ ନଗର ଷ୍ଟାଇଲ। 1984 ମସିହାରେ ଏହା ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟରେ ଯାଇଥିଲା। ଏହା କଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନା ହ୍ୟୁଜ ଚାରିଅଟ, ତାମାନେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଏକ ରଥ ପ୍ରକାରର। 12 ପେୟାର ଅଫ କର୍ଭଡ ହୁଇଲ୍ସ, ଯୋଉଥିରେ କି 12 ପେୟାରର ଚକ ଲାଗିଛି ଏବଂ 7ଟି ଘୋଡ଼ା ଲାଗିଛି। ଏଇ ଯୋଉ 12ଟି ଚକ ଲାଗିଛି ତାହା ଏକ ଦିବସର 24 ଘଣ୍ଟାକୁ ସୂଚିତ କରେ ବୋଲି କେହି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ନୋନ୍ ଫର୍ ଇରୋଟିକ୍ ସ୍କଲ୍ପଚର ଅଫ ମ୍ୟାଥୋନାସ, ଏହାର ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 227 ଫିଟ୍। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କଥା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ତାରାତାରିଣୀ ଟେମ୍ପଲ, ଯାହା ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣଗିରି ହିଲ୍ ଠାରେ ରହିଛି। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ରିଭର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗଞ୍ଜାମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରେ। ଏହାକୁ ବାସୁ ପ୍ରହରାଜ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଅଛି ବୈତାଳ ଦେଉଳ ଟେମ୍ପଲ, ଯାହା ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଲୋକାଲି 3 ମୁଣ୍ଡିଆ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର କଥା। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମନୁମେଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧଉଳି ସ୍ତୂପ। ଧଉଳି ସ୍ତୂପ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା ଅଶୋକଙ୍କର ଶିଳା ଏଡିକ୍ଟ 260 BC। 260 BCରେ ଆମର ଯୋଉ ଅଶୋକଙ୍କ କଥା ଜାଣିଥିବେ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଏହି ସମୟର ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତା ସହିତ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ଇମେଜ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଧଉଳି ସ୍ତୂପକୁ ପିସ୍ ପାଗୋଡା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୁରୁଜୀ ଫୁଜି, ଯିଏକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ନିପୋଲିଅନ ମିଓଜିର ଫାଉଣ୍ଡର। ବିଲ୍ଟ ବାଇ ଜାପାନ ବୁଦ୍ଧ ସଂଘ। ଏହାର ନିର୍ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଧଉଳି ସ୍ତୂପର ଜାପାନ ବୁଦ୍ଧ ସଂଘ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ନିପୋନ ବୁଦ୍ଧ ସଂଘ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଧଉଳି ସ୍ତୂପ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଲଳିତଗିରି କଥା। ଲଳିତଗିରି ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ପ୍ଲେସ୍ ଗୋଟେ। ଏହା ଆମର ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗେଲରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଲଳିତଗିରି ଆମର କଟକ ଠାରେ, ରତ୍ନଗିରି ଏବଂ ଉଦୟଗିରି ଯାଜପୁର ଠାରେ ରହିଛି। ଏହି ଲଳିତଗିରି, ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଏହି ତିନୋଟିକୁ ନେଇ ଆମର ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗେଲ ଗଠିତ। ଲଳିତଗିରି କଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନା ହ୍ୟୁଜ ବିଗ୍ ମୋନାଷ୍ଟରୀ, ଚୈତ୍ୟ ହିଲ୍ ଏବଂ କିଛି ସ୍ତୂପ ମଧ୍ୟ ଆମର ଲଳିତଗିରି ଠାରେ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ପଦ୍ମପୁର, ଯାହା ଆମର ରାୟଗଡା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହିଛି। ଜଗମନ୍ଦା ହିଲ୍
ପଦ୍ମପୁରର ଯୋଉ ଜାଗମନ୍ଦା ହିଲ୍ ଯିଏକି ମୋନାଷ୍ଟରୀ ଅଫ୍ ଫେମସ୍ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲଜିସିଆନ୍ ଫିଲୋସଫର ଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲଜିସିଆନ୍ ଫିଲୋସଫର ଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ଫେମସ୍। 5ଟି ଶିବ ଟେମ୍ପଲ ରହିଛି କଣ କଣ? ମାଣିକେଶ୍ୱର, ଧବଳେଶ୍ୱର, ମାଲିକେଶ୍ୱର, ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର, ପଡୁକେଶ୍ୱର। ଏହି 5ଟି ଶିବ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମପୁର ଠାରେ ରହିଛି, ଯୋଉଟା ଆମର ଜାଗମନ୍ଦା ହିଲ୍ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଫୋର୍ଟ କଥା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟ। ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟ ଆମର କଟକ ଠାରେ ରହିଛି। ଗଙ୍ଗବଂଶ ସମୟରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା 14th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ। ତାପରେ ଅଛି ଚୁଡଙ୍ଗଗଡ଼। ଚୁଡଙ୍ଗଗଡ଼ କଟକର ବାରଙ୍ଗ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଲଲାଟେନ୍ଦୁ କେଶରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ନିର୍ମାତା, ଯିଏକି ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଉଗଡ଼ ଫୋର୍ଟ। ଜଉଗଡ଼ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଜଉଗଡ଼ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନା ଅଶୋକଙ୍କର ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପଲିସିଜ ଅଫ ରୁଲର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପଲିସି ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଜଉଗଡ଼ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ଅଛି ରାଇବଣିଆ ଫୋର୍ଟ। ରାଇବଣିଆ ଫୋର୍ଟ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହା ହଉଛି ବିଗେଷ୍ଟ ମେଡେଭାଲ ଫୋର୍ଟ। ତାମାନେ ମେଡେଭାଲ ଯୁଗର ସବୁଠାରୁ ବିଗେଷ୍ଟ ଫୋର୍ଟ ହଉଛି ରାଇବଣିଆ ଫୋର୍ଟ, ଯାହାକୁ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟିର। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଥିଲେ, ଯିଏ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଫୋର୍ଟ, ଯାହା ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କେଭ୍ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ ଅଛି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କେଭ୍, ଯାହା ଆମର କୋରାପୁଟର ଜୟପୁର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ହଉଛି ଲାଇମଷ୍ଟୋନ କେଭ୍, ଲର୍ଡ ଶିବଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ କରି, ମାନେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କେଭ୍ରେ ଲର୍ଡ ଶିବ ଥାନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କେଭ୍, ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟାଲାଗମାଇଟରେ ଗଠିତ। ଷ୍ଟାଲାଗମାଇଟ କହିଲେ କଣ? ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଭାବରେ ଚୂନ ପଥର ଗୁମ୍ଫା ଯୋଉଟା ଆମେ କହିପାରିବା। ଷ୍ଟାଲାଗମାଇଟ, ଷ୍ଟାଲାକ୍ଟାଇଟ। ତ ଷ୍ଟାଲାଗମାଇଟରେ ଆମର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କେଭ୍ଟା ତିଆରି ହୋଇଛି। ସ୍ପେସିଆଲ ଫର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର। ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପେସିଆଲ ରୂପରେ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି କେଭ୍। ଏହା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଉଦୟଗିରିର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 135 ଫୁଟ। ଏଠାରେ 18ଟି ରକ୍ କଟ୍ କେଭ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଉଦୟଗିରିର ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କେଭ୍ ହେଉଛି ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ କେଭ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଖଣ୍ଡଗିରିର ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 118 ଫୁଟ। ଏଠାରେ 15ଟି କେଭ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଏବଂ ଜୈନିଜିମ୍ର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ କଥା। ପ୍ରଥମେ ପଢିବା ଦାରିଙ୍ଗବାଡି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡିକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 915 ମିଟର। ଏହା ଆମର କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ଅଛି ଟେନ୍ସା। ଟେନ୍ସା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ। ଏହା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ବେଷ୍ଟ ମାଇନ୍ସ ବାଇ ଡିରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ ସେଫ୍ଟି। ଡିରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ ସେଫ୍ଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟେନ୍ସାକୁ ବେଷ୍ଟ ମାଇନ୍ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଖଣ୍ଡାଧାର ୱାଟରଫଲ ମଧ୍ୟ ଏହାର ନିକଟରେ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ତପ୍ତପାଣି। ତପ୍ତପାଣି ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ଠାରୁ 1800 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ଠାରୁ 1800 ଫୁଟ। ଏହା ଗୋଟିଏ ହଟ୍ ୱାଟର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ। ହାଇ ସଲଫର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ମେଡିସିନାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଅଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆମର ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 4925 ଫୁଟ। ଚାନ୍ଦିପୁର ବିଚ୍। ବିଚ୍ କଥା ଦେଖିବା। ଆମର ଚାନ୍ଦିପୁର ବିଚ୍ଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ପୁରୀ ବିଚ୍ଟା ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ଯୋଉଟା କି ଆମର ପୁରୀ ବିଚ୍ରେ ଆମର ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଡିସପ୍ଲେ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାସନାଲି ଆୱାର୍ଡେଡ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅଛି ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍, ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯୋଉଥିରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ ହାଉସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ମ୍ୟୁଜିୟମ କଥା। ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଣ କଣ ମ୍ୟୁଜିୟମ ରହିଛି ନା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ଟ୍ରାଇବାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ, ତାପରେ କାଳାଭୂମି ବା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଫ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ, ରିଜିଓନାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅଫ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି,
एवं रिजनाल साइंस सेंटर ये सब भुवनेश्वर रही कटक रे रही ओडिशा स्टेट मेरीटाइम म्यूजियम नेताजी बार्थप्लेस म्यूजियम म्यूजियम ऑफ जस्टिस এই তিনটা ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି ଲେଖିଛି କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ କୋଣାର୍କରେ ରହିଛି ସୁଦର୍ଶନ କ୍ରାଫ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ ପୁରୀଠାରେ ରହିଛି ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି କିଛି ମନ୍ଦିର କେଭ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନଲେଜ ଗାଇଡ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୟର ଲଭ୍ ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ଟାଇମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍